जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। लेवियो अध्याय 23। उत्सव समूह। प्रभु मोसेस को कहिले, इस्राएल जनता को यह कह जे प्रभु को सम्मानार्थे पवित्र सम्मिलनी आहूत हेबा थिबा उत्सव समूह ए समस्त हेब। 6 दिन व्यापी तुमे कार्य करि पारिबो, किंतु सप्तम दिवसरे संपूर्ण विश्राम तथा पवित्र सम्मिलनी पाई उद्दिष्ट साबत अटे। तुम्हें माने सही दिन किंचित परिश्रम करिब नाही। तुम समस्त बसती स्थान मानकरे सही दिन प्रभुको साबत सदृश पालित हेब। निर्दिष्ट समय रे पवित्र सम्मिलनी समेत तुम द्वारा प्रख्यापित हेबाकु थिबा उत्सव गुड़िक एहा हेब। पास्का तथा ताड़ी रहित रुटीर पर्व। प्रथम मासर चतुर्दश दिवसर सायंकाल प्रभुंकर पास्का हेब। सेही मासर पंचम दश दिवसरे ताड़ी रहित रुटीर उत्सव हेब। 7 दिन व्यापी तुमे माने ताड़ी रहित रुटी भक्षण करिब। प्रथम दिवस तुम निमंते पवित्र सम्मिलनर दिवस हेब। सेही दिन परिश्रम युक्त कौनसी कर्म करिब नाही। सेही 7 दिन व्यापी तुमे माने प्रभुंक प्रति होम बलि उत्सर्ग करिब। सप्तम दिवसरे मध्य पवित्र सम्मिलनी हेब। सेही दिवसरे मध्य परिश्रम युक्त कौनसी कर्म करिब नाही। प्रथम फल गुड़िकर उत्सव। प्रभु मोसेस को कहिले, इस्राएल जनता को कह जे तुम निमंते मो द्वारा प्रदत्त हेबाकु थिबा देशरे प्रवेश कला परे तुमे माने जेते बेले फसल अमल करिब, सेते बेले सेही फसलर प्रथम फल रूपे बिड़ाटीए याजकों पाखकु नहीं आसिब। तुमे माने प्रभुंको सन्निधान रे ग्रहणीय हेबा पाई याजक सेही बिड़ाटी को प्रभुंको सन्निधान रे दलाइब। साबतर परवर्ती दिन से ताकू दलाइब। बिड़ाटीर दलन हेबा दिवसरे तुमे गोटिए एक वयस्क निखुण पुंगमेष शावक को प्रभुंको उद्देश्य रे होम बलि सदृश उत्सर्ग करिब। एफार तैल मिश्रित 2 दशमांश सूक्ष्म मैदा शस्य बलि सदृश ता समेत उत्सर्गित हेब। ताहा प्रभुंको सन्निधान रे प्रीतिकर सुरभित होम बलि अटे। हिन एक चतुर्थांश द्राक्षारस मध्य पानीय बलि रूपे अर्पण करिब। प्रभुंक प्रति एही नैवेद्य उत्सर्गित हेबा पर्यंत तुमे माने रोटी, भजा शस्य किंबा सद्य सीसा भक्षण करिब नाही। तुम समस्त बसती स्थान मानकरे प्रत्येक वंशानुक्रमे एहा एक शाश्वत नियम होई रहिब।
ସେହି ସାବତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳନ ବଳି ପାଇଁ ବିଡ଼ାଟିକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଦିନଠାରୁ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ସପ୍ତାହ ଗଣନା କରିବ। ସପ୍ତମ ସାବତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 50 ଦିନ ଗଣନା କରିବ। ସେହି ଦିନରେ ନୂତନ ଶସ୍ୟରୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶସ୍ୟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଦଳନ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ବସତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଏଫାର 2 ମଇଦାରୁ ନିର୍ମିତ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ନେଇ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସଦୃଶ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ସେହି ରୁଟି ଦ୍ୱୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଇଦାରୁ ନିର୍ମିତ ଓ ଖମିର ମିଶ୍ରିତ ହେବ। ତୁମେମାନେ ରୁଟି ସମେତ 7 ମେଷ ଶାବକ, ଗୋଟିଏ ଗବତ୍ସ ତଥା 2ଟି ପୁଙ୍ଗ ମେଷକୁ ମଧ୍ୟ ହୋମବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଶସ୍ୟ ତଥା ପାନୀୟ ବଳି ସମେତ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରୀତିକର ସୁରଭିତ ହୋମବଳି ଅଟେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଙ୍ଗ ଛାଗକୁ ପାପ ପରିହାର ବଳି ଓ ଏକ ବୟସ୍କ 2ଟି ମେଷ ଶାବକକୁ ଶାନ୍ତି ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଫଳର ରୁଟି ତଥା 2ଟି ମେଷ ଶାବକ ସମେତ ଯାଜକ ତାକୁ ଦଳନ ବଳି ସଦୃଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଦଳାଇବ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଯାଜକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜସ୍ୱ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେହିଦିନ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିବ। ତୁମେ ସେହି ଦିନରେ ପରିଶ୍ରମଯୁକ୍ତ କୌଣସି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସମସ୍ତ ବସତି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସମଗ୍ର ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଏହା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ନିୟମ ହୋଇ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା କାଳରେ କ୍ଷେତର ସୀମା ସରହଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ କରିବ ନାହିଁ ଓ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ସମୟରେ କଟାଳିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସାଉଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ର ତଥା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାକୁ କୁହ, ସପ୍ତମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିବସକୁ ତୁମେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ରାମ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବ। ଭେରୀ ବାଦନ ପୂର୍ବକ ସେହି ପବିତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଦିନ ରୂପେ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହେବ। ସେହି ଦିନ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମଯୁକ୍ତ କୌଣସି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ସପ୍ତମ ମାସର 10ମ ଦିନ ତୁମ ସକାଶେ ପାପ ପରିହାର ଦିବସ ହେବ। ତାହା ପବିତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ। ତୁମେମାନେ ସେହି ଦିନ ଉପବାସ କରିବ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ସେହି ଦିନ ତୁମେମାନେ କର୍ମରତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ପାପ ପରିହାର ଦିବସ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ତୁମେମାନେ ସେହି ଦିନ ପାପ ପରିହାର କରିବ। ଯିଏ ସେହି ଦିନ ଉପବାସ ନ କରିବ, ସିଏ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଚ୍ଛେଦିତ ହେବ। ଯିଏ ସେହି ଦିନ କର୍ମରତ ହେବ, ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବି। ତୁମେ କର୍ମରତ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ସମସ୍ତ ବସତି ସ୍ଥାପନମାନଙ୍କରେ ସମଗ୍ର ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଏହା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ନିୟମ ହୋଇ ରହିବ। ସେହି ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଦିବସ ଅଟେ। ସେହି ଦିନ ତୁମେ ଉପବାସ କରିବ। ସେହି ମାସର 9ମ ଦିବସରେ ସାୟଂକାଳ ଠାରୁ ସାୟଂକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସାବତ ପାଳନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ,
ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାକୁ କୁହ ଯେ ସପ୍ତମ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦିବସ ଠାରୁ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିବିର ବାସ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଏକତ୍ରିତ ହେବ। ସେହିଦିନ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ ଯୁକ୍ତ କୌଣସି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ସେହି 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଅଷ୍ଟମ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଏହା ଏକ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଟେ। ତହୁଁ ତୁମେ ସେହି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୁକ୍ତ କୌଣସି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ବଳି, ଶସ୍ୟ ବଳି, ପାନୀୟ ବଳି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଳି ସମୂହ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଓ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ସବାଦି ଏହା ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାବତ ତଥା ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ନୈବେଦ୍ୟ, ମାନସିକ ତଥା ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୂଳକ ବଳି ସମୂହ ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଉତ୍ସବ ସମୂହ ପାଳିତ ହେବ। ସପ୍ତମ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦିବସରେ କ୍ଷେତରୁ ଫସଲ ଅମଳ କଲା ପରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ। ପ୍ରଥମ ତଥା ଅଷ୍ଟମ ଦିବସ ସାବତ ହେବ। ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ମଧୁର ଫଳ, ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷର ବାହୁଙ୍ଗା, ପତ୍ରିଳ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ତଥା ନଦୀ ତଟସ୍ଥ ଗୁଳ୍ମ ଶାଖା ଘେନି ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ତୁମେମାନେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆନନ୍ଦିତ ତଥା ଆହ୍ଲାଦିତ ହେବ। ତୁମେ 7 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ। ତୁମ ସମଗ୍ର ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଏହା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ନିୟମ ହୋଇ ରହିବ। ତୁମେ ସପ୍ତମ ମାସରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ। 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ତୁମେମାନେ ଶିବିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ଇଜିପ୍ଟରୁ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାକୁ ନେଇ ଆଣିବା କାଳରେ ସେମାନେ ଶିବିରରେ ବାସ କଲେ। ଏହା ତୁମ ବଂଶଧରମାନେ ଯେପରି ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତି, ତନ୍ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶବାସୀମାନେ ସେ ସମୟରେ ଶିବିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର। ଏହିଭଳି ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଶେସ ଘୋଷଣା କଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 24 ଦେବାଳୟ ପ୍ରଦୀପ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାକୁ କୁହ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ପାଖକୁ ଜିତ୍ ଫଳରୁ ପେଶା ସ୍ୱଚ୍ଛ ତୈଳ ନେଇ ଆସ। ସମାଗମ ଶିବିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିନ୍ଦୁକର ଯବନିକାର ବହିର୍ଭାଗରେ ସାୟଂକାଳ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରୋଣ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ସର୍ବଦା ସଜାଇ ରଖିବ। ତୁମ ସମଗ୍ର ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଏହା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ନିୟମ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୀପରୁଖା ଉପରେ ସେ ସେହି ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଇଦା ନେଇ ତୁମେ 12 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଏଫାର 2 ଦଶମାଂଶ ମଇଦାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ସେ ସମସ୍ତକୁ 6 ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ 2ଟି ଧାଡ଼ିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେଜ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝୁଣା ଛିଞ୍ଚିବ। ରୁଟି ସମେତ ଏକ ସ୍ମାରକାଂଶ ସଦୃଶ ଏହା ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ହୋମ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହିପରି ବିଧିତ ହେଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ସକାଶେ
ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସଦୃଶ ଆରୋଣ ସେ ସମସ୍ତକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାବତରେ ସଜାଇ ରଖିବ। ଆରୋଣ ଓ ତାର ପୁତ୍ରମାନେ ତାକୁ ନିଜସ୍ୱ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନେ ତାକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, କାରଣ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହୋମବଳିର ପବିତ୍ରତମ ଅଂଶ ଓ ଆରୋଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାରାଂଶ ଅଟେ। ଜଣେ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଔରସରୁ ତଥା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନାରୀଠାରୁ ଜାତ ଏକ ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭ୍ରମଣ କରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ ସମୟରେ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନାରୀ ଜାତ ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ନାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦାପୂର୍ବକ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ମୋଶେସଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାର ମାତା ସେଲୋମିତ୍ ନାମରେ ନାମିତ ଓ ଦାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଂଶଜ ବିଦ୍ରିର କନ୍ୟା ଥିଲା। ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ କ'ଣ ଏହା ପ୍ରକଟିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାକୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅଭିଶାପ ବଚନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛାଉଣି ବହିର୍ଭାଗକୁ ନେଇଯାଅ। ଅଭିଶାପ ବଚନର ଶ୍ରୋତାମାନେ ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଜନମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ଯିଏ ନିଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଶାପ ଦିଏ, ସିଏ ସେହି ପାପ ଯୋଗୁଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହିପରି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାକୁ କୁହ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ନିହତ ହେବ। ସମସ୍ତ ଜନମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରନ୍ତୁ। ବିଦେଶୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱଦେଶୀ ହେଉ, କେହି ଯଦି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ତେବେ ନିହତ ହେବ। ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରେ ସିଏ ନିହତ ହେବ। କେହି ଯଦି ପଶୁଟିକୁ ବଧ କରେ ତେବେ ସେ ମୃତ ପଶୁ ବିନିମୟରେ ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ଜୀବନ। ଯିଏ ପ୍ରତିବେଶୀର ଅଙ୍ଗକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରେ ତା ପ୍ରତି ସେହିପରି ଭାବେ କରାଯାଉ। ଅସ୍ଥି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅସ୍ଥି, ଚକ୍ଷୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ, ଦନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦନ୍ତ। ସେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଙ୍ଗକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଅଛି, ସେହିପରି ତାର ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିକଳାଙ୍ଗ କରାଯିବ। କେହି ଯଦି ପଶୁଟିକୁ ବଧ କରେ ତେବେ ସେ ମୃତ ପଶୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଧନ କରେ ସିଏ ନିହତ ହେବ। ସ୍ୱଦେଶୀ ତଥା ବିଦେଶୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ ହେବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଅଟେ। ମୋଶେସ୍ ଏହା ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାକୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ତତ୍ପରେ ଯିଏ ଅଭିଶାପ ବଚନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ଛାଉଣି ବହିର୍ଭାଗକୁ ଘେନି ଆସି ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କଲେ। ଏହିପରି ମୋଶେସଙ୍କ ସମୀପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବଚନାନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 25। ସାବତୀୟ ଉତ୍ସବର। ସିନାଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାକୁ କୁହ, ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦେଶରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କାଳରେ ସେହି ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସାବତ ପାଳନ କରିବ। ତୁମେ 6 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ତୁମ କ୍ଷେତରେ ରୋପଣ କରିପାରିବ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାକୁ ଛାଣ୍ଟି ଫଳ ଅମଳ
କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ବର୍ଷ ଭୂସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମକାଳୀନ ସାବତ ହେବ। ସେହି ବର୍ଷ ତୁମେ କ୍ଷେତରେ ରୋପଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରୁ ଛାଣ୍ଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଫସଲ ଦିଗରେ ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ ତୁମେ ସେଥିରୁ କିଛି ସୁଦ୍ଧା ଅମଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଛାଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନଥିବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରୁ ତୁମେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ବର୍ଷ ସେହି ଭୂମିର ବିଶ୍ରାମ ସମ୍ବତ୍ସର ଅଟେ। ଦେଶଟିର ସେହି ବିଶ୍ରାମ ଉତ୍ସବର ତୁମକୁ ତୁମ ଦାସଦାସୀ, ମଜୁରିଆ ଓ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପରିବେଷଣ କରିବ। ତୁମ ଗୋପାଳ ତଥା ତୁମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାର ଫଳ ସମୂହ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ସମ୍ବତ୍ସର ଗୁଡ଼ିକର 7 ସାବତ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଗୁଣିତ 7 ସମ୍ବତ୍ସରକୁ ଗଣନା କରିବ। ଫଳରେ ସମ୍ବତ୍ସର ଗୁଡ଼ିକର ସେହି 7 ସପ୍ତାହର କାଳ 49 ବର୍ଷ ହେବ। ସପ୍ତମ ମାସର 10ମ ଦିବସରେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଭେରୀ ବାଦନ କରିବ। ପାପ ପରିହାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେହି ଦିବସରେ ତୁମେମାନେ ଭେରୀ ବାଦନ କରିବ। ତୁମେମାନେ 50ତମ ସମ୍ବତ୍ସରକୁ ପୂତ ପବିତ୍ର କରିବ ଓ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଘୋଷଣା କରିବ। ସେହି ବର୍ଷଟି ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବ ହେବ। ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ସତ୍ତାଧିକାରକୁ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। 50ତମ ବର୍ଷ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବ ହେବ। ସେହି ବର୍ଷ ତୁମେ କିଛି ରୋପଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭୂମିରୁ ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ଅମଳ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛାଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନଥିବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। ତୁମେ ସେହି ବର୍ଷକୁ ପବିତ୍ର ସଦୃଶ ପରିଗଣନା କରିବ ଓ କ୍ଷେତ ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ କେବଳ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବ ସେହି ବର୍ଷରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀତ୍ୱ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭୂ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ପ୍ରତିବେଶୀକୁ କିଛି ବିକ୍ରୟ କରିବା ଓ ତାଠାରୁ କିଛି କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ସାଧନ କରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ନ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟାନୁଯାୟୀ ତୁମେ ପ୍ରତିବେଶୀ ଠାରୁ କ୍ରୟ କରିପାରିବ ଓ ଫସଲ ଅମଳର ସମ୍ବତ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କରି ସେ ତୁମକୁ ବିକ୍ରୟ କରୁ। ବର୍ଷ ସମୂହର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟୁନ ହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, କାରଣ ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ମୁତାବକ ସେ ତୁମକୁ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରେ। ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ମୋର ନିୟମ ତଥା ଅଧ୍ୟାଦେଶ ସମୂହର ଅନୁଗତ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ। ତାହା ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷିତାବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ଦେଶଟି ତା'ର ଫଳ ସମୂହ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଓ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସେମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରି ସୁରକ୍ଷିତାବସ୍ଥାରେ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ। ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ରୋପଣ କରି ଫଳ ସମୂହ ସଂଗ୍ରହ ନ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ବା ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ? ଏହିପରି ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କର, ତେବେ ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ସମ୍ପଦକୁ ତୁମ ପ୍ରତି ବର୍ଷଣ କରିବି ଓ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫସଲ ସେହି ଭୂମି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ରୋପଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କରିବ ଓ ନବମ ବର୍ଷରେ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ସେହି ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭକ୍ଷଣ କରି ଆସୁଥିବ। ତୁମେମାନେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଭୂ ସମ୍ପଦକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଭୂ ସମ୍ପଦ ମୋର ଅଟେ ଓ ତୁମେ ମୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ତଥା ପ୍ରବାସୀ ଅଟ। ତୁମେ ସ୍ୱାଧିକାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭୂ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ତା'ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏକ ଅଧିକାର ରହିବ। ତୁମ ଭ୍ରାତା ନିର୍ଧନ ହୋଇ ନିଜ ଭୂ ସମ୍ପଦର ଏକ ଅଂଶ ବିକ୍ରୟ କଲେ, ତା'ର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରୀତ ସେହି ଅଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ତାହା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କାଳରେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୋଇ ତାହା ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ, ତାହା ବିକ୍ରୀତ ହେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣନା କରି ଯିଏ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲା ତାକୁ ତଦନୁରୂପ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସେ ନିଜ ଅଧିକାର ବସ୍ତୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଏହିପରି ସେ ନିଜ ଅଧିକାରାଂଶ ପୁନରାୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ସେହି ବିକ୍ରୀତ ବସ୍ତୁ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କ୍ରେତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସେ ତାହା ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଓ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ନିଜ ଅଧିକାରାଂଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗରୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିଜ ଗୃହକୁ କେହି ଯଦି ବିକ୍ରୟ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଧିକାର ତା'ର ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଯଦି ଉଦ୍ଧାରିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗରୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେହି ଗୃହ ସେହି କ୍ରେତା ତଥା ତା'ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଅଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ତାହା ମୁକ୍ତ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳସ୍ଥ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଭୂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଅଂଶ ସଦୃଶ ତାହା ପରିଗଣିତ ହେବ। ତହୁଁ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସେହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାରିତ ତଥା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ନଗରୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ନିଜ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାନୁସାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସକାଶେ ଏକ ନିରନ୍ତର ଅଧିକାର ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ଅଛି। ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯଦି ତାହା ଉଦ୍ଧାର ନ କରେ, ତେବେ ତା'ର କ୍ରେତା ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। କାରଣ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନଗରୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ନଗରୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କ୍ଷେତ ସମୂହ ବିକ୍ରୀତ ହୋଇ ନପାରେ। ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ଅଟେ। ତୁମ ଭ୍ରାତା ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରତିପାଳନ ପାଇଁ ଯଦି ଅସମର୍ଥ ହୁଏ,
ତେବେ ତୁମେ ତା'ର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ। ବିଦେଶୀ ତଥା ପ୍ରବାସୀ ସଦୃଶ ସେ ତୁମ ସହ ବସବାସ କରିବ। ତା'ଠାରୁ କିଛି ସୁଧ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ତୁମେ ଆଦାୟ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଓ ତୁମ ଭ୍ରାତା ତୁମ ସହ ବସବାସ କରିବ। ସୁଧ ଆଶାରେ ତୁମର ଅର୍ଥ ତୁମେ ତାକୁ ଧାର ଦେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲାଭାର୍ଜନ ସକାଶେ ତୁମ ଆହାର ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ରହିବା ଓ କାନାନ ଦେଶ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଜିପ୍ଟରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହିର୍ଗତ କରାଇ ଆଣିଥିବା ସେହି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଅଟେ। ତୁମ ଭ୍ରାତା ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ନିଜକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଦାସ ସଦୃଶ ବିବେଚନା କରିବ ନାହିଁ। ମଜୁରିଆ ତଥା ପ୍ରବାସୀ ତୁଲ୍ୟ ସେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ତତ୍ପରେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମେତ ତୁମ ନିକଟରୁ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ତଥା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାଂଶକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। କାରଣ ଇଜିପ୍ଟରୁ ବହିର୍ଗତ କରାଇ ଆନିତ ହୋଇଥିବା ମୋର ଦାସଗଣ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। ତହୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସ ସଦୃଶ ବିକ୍ରୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୂର ଶାସନ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱବାସୀ ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିପାରିବ। ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ଓ ତୁମ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହଜାତ ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ କ୍ରୟ କରିପାରିବ। ସେମାନେ ତୁମର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ହୋଇପାରିବେ। ତୁମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶାଶ୍ୱତ ପିତୃକ ସମ୍ପଦ ସଦୃଶ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବ ଓ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସ ସଦୃଶ ବିବେଚନା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭ୍ରାତାଗଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଉପରେ ତୁମେ କ୍ରୂର ଶାସନ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ମଧ୍ୟବାସୀ କୌଣସି ବିଦେଶୀ କିମ୍ବା ପ୍ରବାସୀ ଯଦି ଧନଶାଳୀ ଅଟେ ଓ ତା'ର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ତୁମ ଭ୍ରାତା ନିର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇ ସେହି ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀ କିମ୍ବା ସେହି ବିଦେଶୀ ପରିବାର ବର୍ଗଜ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ତରେ ଯଦି ନିଜକୁ ବିକ୍ରୟ କରେ, ତେବେ ସେ ଉଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରିବ। ତା'ର ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ତା'ର କଳା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଧନଶାଳୀ ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ନିଜକୁ ବିକ୍ରୟ କଲା ସମୟଠାରୁ ଆଗାମୀ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ ସମୂହକୁ ନିଜ କ୍ରେତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ ଗଣନା କରିବ। ସେହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାନୁକ୍ରମେ ଉଦ୍ଧାର ମୂଲ୍ୟ ଗଣିତ ହେବ। ନିଜ ମୁନିବ ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ମଜୁରିଆର ସେବାକାଳ ସଦୃଶ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଅଦ୍ୟାବଧି ଯଦି ବହୁ ବର୍ଷ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ, ତେବେ ସେ ପାଇଥିବା ଅର୍ଥରୁ ତଦନୁରୂପ ଉଦ୍ଧାର ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବ। ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ର ବର୍ଷ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ ନିଜ ମୁନିବ ସଙ୍ଗରେ ସେ ସେହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗଣନା କରିବ ଓ ସେହି ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟାନୁକ୍ରମେ ନିଜ ସେବାକର୍ମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥରୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ମୂଲ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଜଣେ
ସେବକ ସଦୃଶ ସେ ନିଜ ମୁନିବ ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେ ତା ପ୍ରତି କୌଣସି କ୍ରୂରାଚରଣ ନ କରୁ। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାରିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଓ ତାର ସନ୍ତାନମାନେ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବ କାଳରେ ମୁକ୍ତ ହେବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛି, ସେହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ମୋର ଦାସଗଣ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।